欢迎回来。7月2号，第11届世界和平论坛在清华大学正式开幕，各国政要、学者、驻华使节等400余人出席。新冠疫情后首次恢复线下办会，今年的论坛备受各方关注。面对国际形势深刻变化、全球性问题加剧、局部冲突频发的当下，世界和平论坛上的政要学者将提出哪些中国方案？在主题为“求共识、促合作、稳秩序、护和平”的论坛上，各方观点将如何碰撞并擦出火花？来看看深圳卫视驻京记者从现场发回的报道。 尽管开幕时间是早上的10点30分，但我注意到，在这之前半小时，现场已经是座无虚席。那这也反映了与会嘉宾对面临诸多挑战的全球安全秩序以及冲突加剧的大国间竞争，希望通过对话来探寻解决之道，并倾听来自中国的声音。韩正副主席在主旨演讲中就开宗明义表示，就当前的国际安全问题进行深入交流和研讨，具有重大的现实意义。 面对国际形势深刻变化，国家副主席韩正在致辞中提出中方的4点建议：坚持独立自主、相互尊重，通过对话协商解决冲突，坚定维护践行多边主义，以及推动包容普惠、互利共赢。韩正强调，中国愿同世界上所有爱好和平、致力于发展的国家携手同进、合作共赢，走出一条迈向持久和平与普遍安全的康庄大道，让和平的薪火代代相传。事实一再证明。 沟通对话是实现国际安全合作的重要条件。如果冲突对立的双方不能坐到一张桌子前来对话，和平解决就难以实现。无论问题多复杂，挑战多尖锐，国际社会，特别是有影响力的大国。 都应当旗帜鲜明地根据当事国的需要和愿望，劝和促谈，斡旋调停，支持有关各方与对话建互信，与对话解争锋，与对话促安全。 巴西前总统、金砖国家新开发银行行长罗塞夫在主旨发言中指出，当今世界面临着严重的气候危机、不平等加剧、保护主义抬头、地缘政治冲突等诸多风险，各国更应加强合作，达成共识。对于近期西方国家刮起的脱钩去风险之风，罗塞夫指出，这些概念不仅削弱了经济全球化和金融关系，更被作为政治武器，阻止国际舞台新参与者的崛起。 试图在国家之间再次竖起难以逾越的障碍，无异于重返铁幕，是不合时宜的。当今最严重的威胁之一是新形式的保护主义。那么，比如说遏制这个新兴国家的发展，针对中国的遏制政策就是如此。无论是单方面提高关税的政策，这一让这个世贸组织蒙羞的举措，还是最近这个芯片和科学法案，2022年8月颁布的，造成了全球半导体生产链的阻断。那么迄今为止，全球化中存在的这种裂痕，需要寻求全球治理的改革，以打破保护主义、单边主义。中共中央对外联络部部长刘建超在午餐会上发表演讲时指出，中国的和平之道为解决国际社会的和平之困提供了有效方案。中国在乌克兰危机中致力于劝和促谈，在中东和解的进程里也发挥了重要作用。同时，刘建超强调，在逆全球化盛行的当下，各国更应坚定不移维护多边主义。In this era, while in no short supply of the domineering powers, busy exporting violence and ganging up to contain and suppress others, what is lacking is the inclusiveness that enables us to understand, to accommodate, and appreciate each other. And the spirit of foster open and honest communication, calm reflection, the search for fundamental causes, and the exploration of the way forward, like what we are doing here today. 深圳卫视注意到，反对脱钩断裂和西方国家近来频频提及的去风险，成为今年论坛上的普遍共识。与会嘉宾纷纷警告，此举只会对复苏乏力的全球经济造成极大的负面影响。Right now, we are all looking at how the world can be more interdependent, and the whole supply chain resilience is very important.
And it is also very important that the whole world acts together. And I think whatever you call it, de-risking, if de-risking is pushed too far, there might be some unintended consequences. China is very important player in the global economy and the global supply chains and value chains. Important thing would be to find a way of working together and not take steps that will cause economic slowdown. 值得一提的是，随着近年来中美之间的竞争不断加剧，竞争是否会演变为冲突，也成为与会各方关切的焦点。在接受深圳卫视记者采访时，美国前助理国务卿拉塞尔表示，激烈竞争极有可能变为冲突对抗，但中美两国完全可以搁置争议，通过对话达成共识，从而化解压力。Because mutual trust is at such a low level, an incident could quickly escalate into a crisis. And a crisis could potentially escalate into conflict, even though neither of our presidents, neither of our governments want that. So we need to urgently find ways to reverse the mistrust between our countries. 我们注意到和平论坛为各国搭建了一个交流对话的平台，在论坛提问环节，中美关系、经济贸易、一带一路等关键词成为普遍被关注的话题。现场不少驻华大使都肯定了中国在国际事务中发挥的积极作用。Well, this forum, I believe, is extremely timely and serves to demystify a number of questions. China is already making such a huge contribution to the world, particularly to developing countries. The beauty of the Belt and Road Initiative is that it builds bridges. So distance, physical distance is no longer a factor. And I believe that China has done an excellent job in being a good partner and a friend to developing countries across the world. 中方所提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列重大倡议，也受到出席论坛的各国政要驻华使节的欢迎。We from Cuba fully support all main initiatives developed by China to improve and to develop a better world with more peace, with more stability that could influence development. And this is an excellent venue for that. China is an important player in the world today. 美国中央情报局局长威廉·伯恩斯7月1号在英国智库发表演讲时，就对华关系作出表态。他以安全高官就涉华经济议题的发声尤其值得关注。伯恩斯称，考虑到美中经济相互依赖，对美国来说与中国脱钩是愚蠢的。但他又延续美方近期说辞，鼓噪去风险，实现供应链多元化。美西方近来频繁把此前执行不下去的脱钩包装成去风险，中方已多次表示，去风险仍是脱钩锻炼，本质上都是去中国化，最终是去机遇、去合作，从而反噬自身。美国中情局局长威廉·伯恩斯1号在英国迪奇雷基金会发表演讲，主题为“世界变革与情报的作用”，当中19次提及中国。伯恩斯宣称，俄罗斯的特别军事行动构成了严峻的考验，但是中国是唯一一个既有重塑国际秩序的意图，也在经济、外交、军事和技术方面越来越有实力这么做的国家。伯恩斯称赞了中国过去50年的变革，称中国人民值得被称颂，声称这也是美英两国支持的转变。伯恩斯还就对华关系作出表态称，考虑到美中经济相互依赖，对美国来说与中国脱钩是愚蠢的。The answer to that is not to decouple from an economy like China's, which would be foolish, but to sensibly de-risk and diversify by securing resilient supply chains, protecting our technological edge,and investing in industrial capacity. 伯恩斯在演讲中还称，美国与盟友未来要应对好3个挑战。第一个就是美国中情局惯常炒作的所谓的中俄两国带来的挑战。另外2个挑战是全球性问题，比如气候危机、流行病等，以及技术革命带来的风险。伯恩斯在出任中情局长前曾是一名职业外交官，并在奥巴马时期担任美国副国务卿。据路透社此前报道，伯恩斯曾在5月秘密访华。报道称，中情局局长有执行秘密外交的传统。因为中情局是美国情报网的头嘛，美国有16个情报机构，然后它有一个国家情报委员会，那个主席就是伯恩斯，就是中情局局长，所以他属于就是战略决策界的关键人物。那么美国现在就是他把中国定义为就是唯一的战略对手嘛，所以他当然作为战略界的重要人物，他要发声。